सत श्री अकाल। शेरे पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अपनीत भाटिया स्वागत करदी हां। पेश ने अज दे बुलेटिन दीयां खास खबरां। सिद्धू दे सलाहकारां ते वरे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोच समझ के बोलण दी दित्ती नसीहत। किसान आगुआ दी पंजाब सरकार नाल मीटिंग रही बेसिट्टा, पंजाब च जारी रहणगे धरने। पाकिस्तान वालों सिख श्रद्धालुओं नूं करतारपुर दे दर्शनां लई दित्ती इजाजत, कोविड दी नैगेटिव रिपोर्ट होवेगी जरूरी। शांतमई ढंग नाल नेपरे चढ़ियां दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां चोणां, 25 अगस्त नूं आउणगे नतीजे। अनिल जोशी होए सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक, आम आदमी पार्टी दे लए इल्जामां नूं नाकारिया। अफगानिस्तानी सिखां दा भारत च रहण बसेरा तैयार करेगी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। पंजाब विधान सभा दे आगामी सैशन च खेतीबाड़ी ते चर्चा लई रखिया जावे 2 दिनां दा समां, आपने कीती मंग। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कश्मीर ते पाकिस्तान वर्गे संवेदनशील कौमी मामलिਆਂ उते नवजोत सिंह सिद्धू दे 2 सलाहकारां दे हाल ही विच आए बयानां दा सख्त नोटिस लैंदिआं मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज अजिहियां घिनौणीਆਂ ते माड़ीਆਂ टिप्पणीਆਂ विरुद्ध ताड़ना कीती जिन्हां नाल सूबे दे नाल-नाल देश दी अमन शांति अते स्थिरता लई खतरा पैदा हो सकदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू नूं भी अपने सलाहकारां नूं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान नूं सलाह देण तक सीमित रखण अते उन्हां मसलिਆਂ उत्ते ना बोलण लई कहा जिन्हां बारे उन्हां नूं तां थोड़ा बहुत पता भी है जां फिर उक्का ही कोई जानकारी नहीं है ते उन्हां नूं अपणीਆਂ टिप्पणीਆਂ ते निकलण वाले अर्थां दी भी समझ नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग वालों पाकिस्तान दी नखेती करन अते उन्हां ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कीते सवाल अते इस तो पहला कश्मीर बारे मालविंदर सिंह माली दी विवादपूर्ण बयानबाजी ते संदर्भ विच सामने आई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने माली दे गर्ग दे आश्चर्य भरे बयानां उत्ते हैरानी जाहिर करदे होए कहा कि यह बयान पाकिस्तान अते कश्मीर बारे भारत अते कांग्रेस पार्टी दी पोजीशन दे बिल्कुल उल्ट जांदे ने। गन्ने दियां घट कीमतां ते बकाया राशि नूं लैके किसान आगूआं दी पंजाब कैबिनेट ते मंत्रियां नाल बैठक खत्म हो गई है। बैठक विच दोवां धिरां विचाले कुछ नहीं खास सहमति बन पाई। किसानां नाल होई मीटिंग च कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा, सुंदर श्याम अरोड़ा ते विधायक राणा गुरजीत सिंह शामिल सन। इस बैठक च सरकार वालों किसानां नूं भरोसा दिता गया है कि सितंबर महीने दे पहले हफ्ते तक किसानां नूं गन्ने दी बकाया राशि जारी कर ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। सरकार ने भरोसा दिता है कि 15 दिनों च प्राइवेट मिलों का 145 करोड़ और सरकार का 55 करोड़ का बकाया 1 सितंबर तक ही दिता जाएगा। किसानों वालों ये मांग भी रखी गई कि गन्ने की घट्टो घट्ट कीमत 400 रुपए प्रति क्विंटल दी जाए, जिससे सरकार विचकार सहमति नहीं बन पाई, जिसनूं लैके 23 अगस्त नूं किसानां वालों जलंधर च खेती माहिरां नाल मीटिंग करके अपनी गल रखी जाएगी। इस दे नाल ही किसानां दा कहना है कि जदों तक उन्हां दीयां मंगां पूरीआं नहीं हो जांदियां उन्हां वालों अपना धरना इस तरह ही जारी रखिया जाएगा। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਔਰ ਉਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ जो रेट है अनाउंस किया जाएगा। मीटिंग तो बाद अंदोलन जारी रहेगा, अंदोलन जो है वो तब तक जारी रहेगा। बिल्कुल जो रेलवे ट्रैक भी बंद रहेगा, तो जो हाईवे वो भी बंद रहेगा। सो ये बेनतियां ने, सो मैं सारे वीरों को बेनती करांगा कि इस अंदोलन को तगड़ा करने में पूरा साथ दिओ और सारे साथी उत्थे पूरी शमूलियत करो। पाकिस्तान ने सिख श्रद्धालुओं को अगले महीने तो करतारपुर विच गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन करने की प्रवानगी देने का फैसला किया है।
22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੌਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 22 ਮਈ ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 46 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ 37.27% ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,27,472 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 45.61% ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 8% ਦੀ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਐਂਡ VIP ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 54.10% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 46 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕੁੱਲ 312 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੈਲਟ ਬਕਸਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ 6 ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਆਦਿ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 180 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 132 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 1 ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत परमात्मा की कृपा दृष्टि है। यह बादल के ज़बर का और दिल्ली की सिख संगतों के सब्र का आज ये निर्णायक दिन है। अब यह निर्णय हो जाएगा आज वे किसकी जीत है, सब्र की जीत है कि जबर की जीत है। मैं समझता हूँ संगतों के सब्र की जीत है। लोगों से अपील करेंगे कि बाहर निकलें। कर ही रहे हैं जी। मैं अपील करता हूँ भी जो भी आज अभी तक जिसने वोट नहीं डाले हैं वो भारी गिनती में आकर वो अपने वोटें डालें और अपना फैसला जो है संगत का दें। ये उनका कर्तव्य है। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲਦ ਹੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਊਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਜਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ MLA ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ MLA ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ
ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਫੁੱਟਦੇ ਆਪਣੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਰਾਹ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੀੜਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਛੜੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਗੁਰਧਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੇ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਛੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
परंतु निजी खंड मिल माफिया के दबाव थले कैप्टन सरकार ने किसान की एक भी नहीं सुनी। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਿਹਾਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ FIR ਨੰਬਰ 11 ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ FIR ਨੰਬਰ 13 ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ FIR ਨੰਬਰ 13 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਛੋਹੇ ਪੱਖ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਬਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਵਾਰੀ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ भारतीय जनता पार्टी जानती है और करती है। जित तक सवाल इस मसले का है क्योंकि वड्डे वड्डे मसले जिन्ने भी है दुनिया दे विच वो गलबात दे नाल ही तय होंदे हैं। सो मैनूं आस ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय दे विच भी
ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਾਵ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਮਸਲਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਡੀਆ ਲੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਸਬਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਦੋਰੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 400 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ MLA ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨਾਲ ਚੜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਐਪਲ ਗਰੋਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ MSP ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ 380 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਦਾ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਹੋਊ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਔਰ ਨੌਕਰੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।